BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. اقوام متحدہ نے ایران میں سعودی عرب کے سفارت خانے کو جلانے کی مذمت کی ہے. اسی دوران کویت نے بھی ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. امریکی صدر باراک اوباما ملک میں اسلحے کے غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے آج ایک صدارتی حکم نامے کی منظوری دیں گے، لیکن مخالفین سخت ناراض ہیں. اور ملیے گا ایسے امریکی مسلمان کمیڈین سے جو دہشت گردی سے ڈرتے نہیں بلکہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ایران اور عرب ممالک کے درمیان جاری تنازع مزید سنگین ہو گیا ہے. آج کویت نے بھی ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے. گزشتہ رات اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، لیکن اپنے بیان میں سعودی عرب میں سزائے موت پانے والے امام شیخ نمر النمر کا ذکر نہیں کیا. دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے سعودی عرب اور ایران پر زور دیا ہے کہ ان کے تنازع سے شام کی جنگ کو ختم کرنے کے مذاکرات متاثر نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے زیاد ظفر کی رپورٹ. ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اس قدر خراب شاید گزشتہ 30 برسوں میں نہیں ہوئے. شیخ نمر النمر کی سزائے موت کے بعد مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں اور تہران میں سعودی سفارت خانے کو نذر آتش کیا گیا. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے آج تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے پر حملے کی سخت مذمت کی ہے اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ سفارت خانوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے. شیخ نمر کی تصویر عرب دنیا میں بسنے والی شیعہ آبادی کے لیے تیزی سے بغاوت کی ایک علامت بنتی جا رہی ہے. سعودی عرب میں شیعہ اقلیت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے شیخ کو گزشتہ ہفتے بغاوت کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی تھی. BBC کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے وزارت انصاف کے ترجمان نے اس فیصلے کا دفاع کیا. سعودی عرب کے قانونی نظام کے ایک نمائندے کی حیثیت سے مجھے کسی اور کی رائے کے بارے میں پرواہ نہیں ہے. ہم نے شرعی قانون کے مطابق فیصلہ کیا جو حقائق پر مبنی ہے. مگر ایسے بیانات صرف غصے کی لہر میں اضافہ کر رہے ہیں. عراق میں مظاہرین نے 2 سنی مساجد پر حملے کیے اور ایک مذہبی رہنما کو قتل کر دیا. خطے میں سیاسی اور مذہبی اثر و رسوخ کی دوڑ میں ریاض اور تہران کے درمیان جاری مقابلہ بازی کے اثرات خلیج کے پرسکون پانیوں سے کہیں دور تک پھیل رہے ہیں. سعودی عرب کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے خطے میں دیگر ممالک نے بھی ایران سے سفارتی تعلقات توڑنے کا عمل شروع کر دیا ہے. بحرین کے شیعہ اکثریت ملک کی سنی حکومت نے ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے ایرانی سفارت خانے کے عملے میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خطے سے دور سعودی عرب کے ایک اور قریبی اتحادی سوڈان نے بھی سفارتی تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا ہے. دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی اور دوری اتنی ہی خطرناک ہے جتنی سن 1980 کی دہائی میں ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک موقع پر دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بھی معطل ہو گئے تھے. زیاد ظفر، BBC نیوز. اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا کے صفحے پر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اشیر اسلم بھوپال انڈیا سے لکھتے ہیں، بہت برا ہوا، ان ممالک کو آپس کے تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے، خطہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے. یاسر رفیق لکھتے ہیں، جذبات کی بجائے صبر و تحمل اور سنجیدگی سے اس سارے معاملے کو حل کرنا چاہیے. یہ صورتحال عرب ممالک کو فرقہ وارانہ جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے. اور یاسر اختر کراچی سے لکھتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو رہا ہے اور کچھ مقصد نہیں ہے. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. انڈیا نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ پٹھان کوٹ کی ایئر بیس پر حملے میں ملوث تنظیموں اور متعلقہ افراد کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کرے. انڈین حکومت کے مطابق اس سلسلے میں پاکستان کو ٹھوس اور قابل عمل معلومات فراہم کر دی گئی ہیں. اس دوران پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے آج انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات کی اور شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وعدہ کیا. دلی سے سہیل حلیم. ایئر بیس میں تلاشی کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن وزیر دفاع کے مطابق حملہ آوروں سے برآمد ہونے والا کچھ ساز و سامان پاکستانی ساخت کا ہو سکتا ہے. ابھی جو سامان ملا ہے اس میں there are some indications that some of the material is made in Pakistan, that's all. باقی انویسٹیگیشن NIA کو کرنے دو. کس کے ساتھ ان کا سمبند تھا،
किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आज कंटोनमेंट एरिया में बैठे हुए हैं। पेशगी इत्तला होने के बावजूद भी हमलावरों को एयरबेस में दाखिल होने से न रोक पाने पर हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है और हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस हुकूमत की पाकिस्तान पॉलिसी को निशाना बना रही है। देखिए, जिस वक्त मोदी जी नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए, हमने उसी वक्त कहा था कि होशियार रहने की ज़रूरत है, चूँकि हम कई बार धोखा खा चुके हैं और वही नतीजा फिर सामने आया। खाली नवाज शरीफ साहब से बात करके आप कोई अमन की जो पैरवी है उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर बातचीत और हुकूमत पाकिस्तान की इस यकीन दहानी से कि वो फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर छानबीन कर रही है, ये उम्मीद पैदा हुई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुजव्वज़ा मज़ाकरात इस हमले से पैदा होने वाली तपिश से बच जाएंगे। लेकिन ये आग अभी बुझी नहीं है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। जर्मनी के शहर कोलोन की मेयर ने नए साल की शाम को कुछ मर्दों की जानिब से तकरीबन 80 खवातीन पर मुबैना जिनसी हमलों और लूटमार की इत्तलात के बाद पुलिस से इस संगीन मसले पर वजाहत तलब कर ली है। इन वाक़यात में कम से कम एक खातून के साथ रेप हुआ और दीगर को जिस्मानी तौर पर हिरासा किया गया। चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग का कहना है कि सूबे निंगशिया में एक बस में आग लगने से कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 32 दीगर जख्मी हो गए हैं। इस मुसाफिर बस में आग मकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे लगी और बाज़ मुसाफिर बस के अंदर ही फंस गए। और एक 15 साला इंडियन खिलाड़ी ने स्कूल टूर्नामेंट में एक इनिंग्स में 1000 से ज़्यादा रन स्कोर करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। प्रणव धनवाड़े ने आर्थर कॉलिंस का 628 रन का 117 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने ये रिकॉर्ड 59 छक्कों और 127 चौकों की मदद से तोड़ा। अमरीकी सदर बाराक ओबामा मुल्क में असलहे के हुसूल से मुतल्लिक नए कवानीन की तजावीज़ आज पेश करेंगे। मंजर आम पर आने वाली मालूमात के मुताबिक असलहे के ताजरों को बाज़ाबिता तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा। नए कवानीन मौजूदा कवानीन के उस लूप होल को भी बंद करेंगे जिसके तहत ख़रीदार अपने माजी के बारे में झूठ बोलकर हथियार ख़रीद सकता है। BBC के नामनिगार जॉन सोपल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ग़ज़नफ़र हैदर। Any guns on you today? Any guns on you guys? अमेरिका में ये साल का पहला गन शो है। यहाँ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हुए हैं जो हथियार और उनके पुर्जे खरीदने आए हैं। यहाँ हर तरह के सारिफ का ख्याल रखा जाता है। ख़वातीन के लिए गुलाबी रंग की राइफलें और छोटे रिवॉल्वर और शॉटगन्स कुछ शिकार के लिए इस्तेमाल में आती हैं और बाकी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। Excuse me, sir. Can I just ask what this weapon? And what is it for? What's it? Short barrel gun. Thank you. Seems that you can get everything on sale here. सदर ओबामा की तरफ से हथियारों के कानून सख्त करने की किसी भी कोशिश का रद्द अमल बहुत शदीद होगा। अमरीकियों के लिए ये इनका आईनी हक है। इस पर पाबंदी लगाने से अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी और दहशतगर्दी बद से बदतरीन हो जाएगी। इसका फ़ायदा सिर्फ दहशतगर्दों को होगा। यहाँ मौजूद तमाम डीलर बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपको ये राइफल खरीदनी है तो आपको ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का फॉर्म भरना होगा। इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आते ही आप बंदूक और जितना असला आप उठा सकते हैं अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉन ऑलगुड की तरह एक छोटे डीलर हैं तो आपको किसी किस्म के सिक्योरिटी चेक की ज़रूरत नहीं। ये कानून में एक नुक्स है जिसकी आड़ में आप सिक्योरिटी चेक के बिना हथियार खरीद सकते हैं। अगर मैं $400 की ये राइफल आपसे खरीदना चाहूँ तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? अगर आप मुझे पैसे दें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं और ये साबित करें कि आप मैरीलैंड में रहते हैं तो हाँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और वो ये होगा कि क्या आप सजा याफ्ता मुजरिम हैं? और मैं आपसे कुछ भी कह सकता हूँ। आप मुझसे झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चलेगा कि आप सच नहीं बोल रहे। मिस्टर ऑलगुड का ख्याल है कि कानून में ये नुक्स मज़ाक़ खेज़ है, लेकिन अमेरिका में हथियार रखने को अमन और आज़ादी की अलामत के तौर पर देखा जाता है। ये अमरीकी माशरे का लाजमी जुज़्व है जो कि कम उम्री से ही बच्चों की सोच का हिस्सा बन जाता है।
जॉन सोपल की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की तवज्जो किन खबरों पर ज़्यादा रही। हमारे अफ़गान सर्विस के साथी दाऊद आज़मी का तज्ज़िया तालिबान दोबारा क्यों सर उठा रहे हैं, और वसतुल्लाह खान का कॉलम अरब और अजम की लड़ाई में फंसा पाकिस्तान ज़्यादा पढ़े जाने वाले मौज़ूआत में शामिल हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा शाम में नमूदार होने वाले एक नए बरतानवी जहादी का किस्सा जो पहले हिंदू था, और मिलिएगा अमरीकी मुसलमान कमेडियंस के ग्रुप अल्लाह मेड मी फनी से जो खुद का मजाक उड़ाने का फन जानते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। एक बरतानवी शहरी जो शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की ताज़ा तरीन वीडियो में मंजर-ए-आम पर आया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक़ लंदन से है। सिद्धार्थ धर, जिसने मुसलमान होकर अपना नाम अबू रुमैसा रख लिया है, सन 2014 में गिरफ्तार हुआ और ज़मानत होने पर मुल्क से फ़रार होकर शाम पहुँच गया। वो उस नई वीडियो का मरकज़ी किरदार है जिसमें 5 अफराद को कत्ल करते हुए दिखाया गया है। देखिए हमारे नामनिगार गैविन ह्यूट की रिपोर्ट। पेश कर रहे हैं फराज हाशमी। इस वीडियो में ये नकाब पोश बरतानवी लहजे में धमकियां देता है और बरतानिया का तमस्खुर उड़ाता है। ये कितनी हैरत की बात है कि एक छोटे से जजीरे का लीडर हमें धमकियां देता है। हमें बताया गया है कि जिस शख्स पर शक किया जा रहा है वो लंदन का रिहायशी सिद्धार्थ धर है, जो हिंदू से मुसलमान हो गया था। जब वो लंदन में था उसने कभी अपनी इंतहा पसंदी नहीं छुपाई। वो मुख्तलिफ टीवी शोज़ में खिलाफत का दिफा करता रहा और उसने खिलाफत में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश का भी कई बार इजहार किया। So now that we've got this caliphate, I think you'll see many Muslims wanting to flock there. लंदन में उनकी बहन कोनिका धर उनकी आवाज़ वीडियो में सुनकर शदीद सदमे में हैं। I believe the audio to resemble मेरे ख्याल में वीडियो की आवाज़ मेरे भाई की आवाज़ से मिलती है। वीडियो क्लिप बहुत मुख्तसर है, लिहाजा मैं यकीन से नहीं कह सकती। उनके लिए ये तस्लीम करना बहुत मुश्किल है कि उनका भाई दौलत इस्लामिया के साथ है। अपने भाई को खो देना बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मैं उन्हें अभी भी अपना भाई समझती हूँ। मैं ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रही कि वो वहाँ पहुँच गया है और बदल गया है। अल मुहाजिरून नामी कलदम तंजीम के ज़राए ने BBC को बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि यह आवाज़ सिद्धार्थ धर की है। खुफिया इदारे उनकी आंखों की शनाख्त और आवाज़ का तज्जिया कर रहे हैं। 25 सितंबर सन 2014 में वो अल मुहाजिरून की रुकनियत रखने और शिद्दत पसंदी की तरगीब देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए। उनकी इस शर्त पर ज़मानत हुई कि वो अपना पासपोर्ट जमा करा देंगे। 24 घंटे के अंदर वो कोच के ज़रिए पेरिस रवाना हो गए, जहाँ से वो अपने 4 बच्चों के हमरा शाम चले गए। एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में अपना बच्चा उठाकर उन्होंने ये तस्वीर बनाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में बरतानिया के सिक्योरिटी निज़ाम का मजाक उड़ाया। वो अपने आप को अबू रुमैसा कहते हैं और उन्होंने दौलत इस्लामिया में रहने का एक हिदायतनामा ऑनलाइन तहरीर किया है। ये वीडियो एक मरतबा फिर इस तल्ख हकीकत की याद दहानी कराती है कि वो क्या अवामिल हैं जो एक शख्स को कैमरे के सामने कत्ल करने और शिद्दत पसंदों का एंकर बनने पर मजबूर कर देते हैं। सिद्धार्थ धर की जड़ें लंदन के इस मोहल्ले वॉल्थमस्टोव में पाई जाती हैं। एक मरतबा फिर एक बरतानी शहरी ने दौलत इस्लामिया के प्रोपागंडा को चेहरा फराम किया, इंटरनेट के नाजरीन के लिए लोगों की हलाकत की वीडियो की निगरानी करते हुए। गैविन ह्यूट की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। कहते हैं कि सबसे मुश्किल होता है खुद पर हंसना, और ऐसा करके ही आपके लिए दूसरे को नाराज़ किए बगैर उनका मजाक उड़ाना आसान हो जाता है। अमेरिका के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडी ग्रुप अल्लाह मेड मी फ़नी की ख़ास बात भी यही है कि वो मुसलमान होने के बावजूद मस्बत अंदाज में मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। इस ग्रुप के तीनों कमेडियन ब्रायन मॉस, मोहम्मद उमर और अजहर उस्मान BBC के दफ्तर आए, और चूँकि उर्दू सिर्फ अजहर उस्मान बोल सकते थे तो हमारे साथी शफ़ी नकी जामई ने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि कमेडियन बनने का ख्याल कैसे आया। असल में ये कॉमेडियन बनने से पहले मैं वकील था, लेकिन बात तो ये होती है ना कि जो फ़नकार होता है उसका फ़न उसके दिल से निकलता है। तो अक्सर क्या होता है कि जो बंदा कॉमेडियन बनता है या आर्टिस्ट बनता है
اس کے ساتھ ایک ایسا اندر میں دل میں ایک خواہش پیدا ہوتا ہے جس کو بجھا نہیں سکتا ہے. Assalamu alaikum. I notice we have some non-Muslim friends and family in the crowd, so I'll explain what that means. It means we're going to kill you. I'm just kidding. People are what? ایک تو آپ مسلم، پھر امریکن مسلم جو مختلف معاشرتی مسائل سے اس وقت دو چار ہیں. مثلا ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لیں، آپ کو پتہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے میں کامیڈی شو کرنا، کامیڈی ہاؤ ول اٹ ہیلپ؟ اصل میں کامیڈی کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اتنا بڑا جو ہے کمیڈین ہی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. اگر سوچا جائے تو پوری تاریخ امریکہ میں کسی نے اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے جو امریکن لوگوں کو اسلام کی طرف اور زیادہ مائل کر رہا ہے. آپ سیاسی حالات کو، واقعات کو، حالات حاضرہ کو اپنی کامیڈی کا حصہ بناتے ہیں. جی. اس کا طریقہ ہے کیا؟ مجمع کے سامنے کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا تو یہ کیسے طے کرتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے شو میں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں؟ کمیڈین کو دو چیز کرنا چاہیے. ایک تو لکھنا چاہیے، اس کو پریپریشن کرنا چاہیے، لیکن جتنا اور وہ کرتا ہے، زیادہ پریپریشن جتنا کرتا ہے تو اس کو اور سہولت ہوتی ہے امپرووائزیشنل کامیڈی بھی کرنے. یعنی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آف دا ٹاپ آف دا ہیڈ ٹو کم اپ وتھ فریش آئیڈیاز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیز ہونی چاہیے. کون سے وہ موضوعات جن کو آپ سب سے زیادہ تختہ مشق بناتے ہیں اور حال حال میں وہ آپ کی کامیڈی کا حصہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کامیڈی ایک پروٹیسٹ آرٹ ہے. یعنی جو کمزور لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی معاشرے میں، ان کو کامیڈی کے ذریعے سے ایک سہولت ملتی ہے، ایک آؤٹ لیٹ ملتا ہے جو کہ اپنے مشکلات اور اپنے حالات کے بارے میں وہ بات کر سکتے ہیں. تو کامیڈی میں ہم کہتے ہیں ایک ایکسپریشن ہے کہ یو شوڈ پنچ اپ. یعنی جن کے پاس طاقت ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، کامیڈین کو چاہیے کہ ان کا جو ہے مذاق اڑائیں، ان کے بارے میں سیٹائر اور کامیڈی کریں. ایسے نہیں کہ جو کمزور ہیں انہی کے بارے میں کامیڈی کیا جائے، اس میں وہ تو بہت آسان ہوتا ہے. اظہر عثمان سے شفیع نقی جامعین نے بات کی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے.